श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः।
ऐक्यं तयोर्लक्षितर्योर्न वाच्ययोः निगद्यतेऽन्योन्यविरुद्धधर्मिणोः खग्योत भान्वोरिव राजभृत्ययोः कूपाम्बुराश्यो परमाणुर्मेर्वोः तयोर्विरोधोऽयमुपाधिकल्पितः न वास्तवः कश्चित् उपाधिरेषः ईशस्य माया महदादिकारणम् जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशम् एतावुपाधि परजीवयोस्तयोः सम्यक् निरांसेन परो न जीवः राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकः तयोरपोहेन भटो न राजा। પછી છેલ્લું જોયું. ततस्तु तौ लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोरखण्डैकरसत्त्वसिद्धये नालं च हत्या न तथा अहच्यत् न तथा च हत्या किन्तु भयार्थात्मिक एव भाव्यम्। આજે અત્યારે આપણે બધા જોઈ રહ્યા છીએ આ શ્લોકો, એને કહેવાય મહાવાક્યના શ્લોકો. ઉપનિષદની અંદર એક વાક્ય બોલાય છે એને કહેવાય મહાવાક્ય. અને મહાવાક્યનો અર્થ શું? લાંબા વાક્યને મહાવાક્ય નથી કહેવાતા, પણ મહાવાક્યનો અર્થ થાય જે વાક્ય ઈશ્વર અને જીવ એક જ છે એ સાબિત કરે. એ બધા જ વાક્યને કેવા કહેવાય? તો કે મહાવાક્ય. ઘણી બધી વ્યક્તિઓ જે હજી વેદાંતને નથી જાણતી એમ કે છે કે 4 જ મહાવાક્ય છે 4 વેદોની અંદર. તત્વમસી છે એ સામવેદનું છે, જે આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ, છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર છે. અયમ આત્મા બ્રહ્મ જે છે એ માંડુક્ય ઉપનિષદનું છે, એટલે અથર્વવેદનું છે. અહમ બોલું શું છે? અહમ બ્રહ્માસ્મિ એ યજુર્વેદનું છે, અને પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ એ છે એ ઋગ્વેદનું છે. એટલે માણસો એમ કે છે કે 4 જ છે, પણ એવું નથી. જે પણ વાક્ય એવો નિર્દેશ કરે કે જીવ અને ઈશ્વરનો ઉપાધિગત ભેદ છે, પણ વાસ્તવિક જીવ અને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે એક છે. એ બધા જ વાક્યોને કહેવાય મહાવાક્ય. ઉપનિષદ છે, જે નામ તો આપણે સાંભળ્યું છે, ઉપનિષદ છે એ આપણને એક વિઝન આપે છે, એક કહેવાય ને દ્રષ્ટિ આપે છે. અને દ્રષ્ટિ કઈ આપે છે? અહીંયા જે છે એ ઈશ્વર છે, અને જીવ જેવું કાંઈ નહીં, જીવ અને ઈશ્વર બંને એક છે. એ ઉપનિષદનો અલ્ટિમેટ મેસેજ છે. અંતિમ મેસેજ કયો છે? તો અહીંયા જગત દેખાય છે, જગત નથી, પણ ખરેખર ઈશ્વર છે. હવે ઉપનિષદની અંદર ઘણા બધા ટેકનિકલ શબ્દો છે, કે ઘણું બધા એવા શબ્દો છે જે ઉપનિષદે બહુ ખોયલા ન હોય કે બહુ સમજાવ્યા ન હોય. એ બધું જે ઉપનિષદમાં જે છે એ સમજાવવા માટે જે ગ્રંથો લખાણા એને કહેવાય પ્રકરણ ગ્રંથ. પ્રકરણનો અર્થ અહીંયા ચેપ્ટર નથી, એ પણ ટેકનિકલ શબ્દ છે. એવા ગ્રંથો જે ગ્રંથની અંદર ઉપનિષદની વેદાંત આપણે જે નામ કહ્યું એ બધાની જે સમજણ, એના જે શબ્દો છે એને ખોલવામાં આવ્યા હોય એને શું કહેવાય? તો કે પ્રકરણ ગ્રંથ. તત્વબોધ જે આપણે ભણ્યા એને શું કહેવાય? તો કે પ્રકરણ ગ્રંથ. આત્મબોધ છે એ પ્રકરણ ગ્રંથ. એની અંદર બધા જ પ્રકારની ટર્મિનોલોજી આવી જાય.
અને ઇવન ઇન શોર્ટ એ લોકો ઉપનિષદનું વિઝન આપણને સમજાવી દે, એને કહેવાય પ્રકરણ ગ્રંથ. અમુક પ્રકરણ ગ્રંથ છે એ નાના પણ હોય, અમુક પ્રકરણ ગ્રંથો છે એ મોટા પણ હોય. મોટાની અંદર કયું આવે તો કે અત્યારે જે આપણે ભણીએ છીએ એ ગ્રંથનું નામ છે વિવેક ચૂડામણી. તો એ પણ કેની અંતર્ગત છે તો કે પ્રકરણ ગ્રંથની અંતર્ગત જ છે. કારણ કે એની અંદર પછી કોટેશન લે કે છાંદોગ્યમાં કીધું હતું કે બૃહદારણ્યકમાં કે તૈત્રીય કે મુંડકમાં એટલે કે વિવેક ચૂડામણીનું નામ શું છે તો કે પ્રકરણ ગ્રંથ. ઇવન પંચદશી વિવેક ચૂડામણીમાં પણ 700 શ્લોકથી પણ વધારે છે. એટલે આપણે તો અહીંયા 168 શ્લોક જોવાના છે. એવી જ રીતે પંચદશી ટોટલ 15 ગ્રંથ છે, 15 બુક છે. એ 15 બુકની અંદર પંચદશી એટલે કે 15 એ 15 બુકની અંદર એ ગ્રંથની અંદર ઉપનિષદ જે કે છે એનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું. તો એને પણ કહેવાય પ્રકરણ ગ્રંથ. એટલે કોઈ પ્રકરણ ગ્રંથ સાવ નાના હોય તત્વબોધ જેવા, અને કોઈ છે બહુ મોટા હોય, પણ બધાનું કામ કયું છે તો કે એક જ ઉપનિષદની અંદર જે આપ્યું છે એ સરળતાથી અથવા વધારે સમજાવી કહેવાય વિથ ઇલ્યુસ્ટ્રેશન આપણને ઉદાહરણ આપી અને સમજાવે, એને કહેવાય પ્રકરણ ગ્રંથ. અને વિવેક ચૂડામણી એ શું છે તો કે પ્રકરણ ગ્રંથ. અને અત્યારનો એમ કહેવાય કે ધીસ ઇઝ ધ મેઇન પોર્શન. આપણે જે અત્યારે ભણી રહ્યા છે, જોઈ રહ્યા છે, એ મેઇન પોર્શન છે. કારણ કે અત્યારે ચર્ચા કેની કરે છે તો કે તત્વમસી, જે મેં વાક્યકારે સમજાવ્યું હતું એની, અને તત્વમસી છે એને કહેવાય મહાવાક્ય. કારણ કે તત્નો અર્થ આપણે જોયો તો કે તે ઈશ્વર, ત્વમનો અર્થ થાય આપણે બધા જીવ, અને અસીનો અર્થ થાય છે તે ઈશ્વર તું છે. એ વાક્યને શું કહેવાય તો કે મહાવાક્ય. એ આપણે ગઈકાલથી જોવાનું ચાલુ કર્યું. તત્વમસી છે ત્યાં એને 9 વખત ઉદાહરણ આપીને સમજાયું હતું, જ્યારે અહીંયા જુદા જુદા એક્ઝામ્પલ્સ આપી અને 5 કે 6 શ્લોકની અંદર બહુ સારી રીતે આ તત્વમસી વાક્ય છે એ આપણને સમજાવે છે. ગઈકાલે આપણે આ શ્લોક જોયો તો 241. તત્વમ પદાભ્યામ અભિધીયમાનયોઃ બ્રહ્માત્મનોઃ શોધિતયોઃ યદિત્થમ શ્રુત્યાતયોઃ તત્વમસી ઇતિ સમ્યક એકત્વમ એવ પ્રતિપાદ્યતે મુહુઃ. એની સંધિ છૂટી પાડી અને આયા મેં કીધું હતું કે પદનો અર્થ થાય શબ્દ. આપણે ગુજરાતીમાં આ પદ એટલે કોઈ ભજનનું પદ હોય ને એને આપણે પદ કહીએ કે આ પદ સાંભળો, પણ સંસ્કૃતની અંદર પદનો અર્થ થાય શબ્દ. એટલે કે 2 શબ્દ છે, અને કયા છે તો કે એક શબ્દનું નામ છે તત અને બીજા શબ્દનું નામ છે ત્વમ. તત શબ્દનો અર્થ થાય તે, તેનો અર્થ થાય તે થર્ડ પર્સન ઈશ્વરઃ, અને ત્વમનો અર્થ થાય જીવ. આ 2 શબ્દોને અભિધીયમાનયોઃ એનું નામકરણ કરવામાં આવ્યું છે. અભિધીયમાનનો અર્થ થાય ઇટ્સ બીંગ નેમ્ડ, એને નામકરણ કરવામાં આવ્યું છે. અને કયું નામ આવ્યું છે તો કે બ્રહ્મ આત્મનઃ. તત્પદ છે એ શું છે તો કે બ્રહ્મ, અને ત્વમ પદ છે એ શું છે તો કે આત્મા. અને આ બંને તત્વમ અથવા બ્રહ્મ અને આત્માનું અત્યાર સુધી શું કર્યું છે, યત ઇથમ ઇન ધીસ મેનર, આવી રીતે આ બંનેનું શોધિતયોઃ, આ બેનું શું કર્યું છે તો કે ઇન્વેસ્ટિગેશન, એનાલિસિસ, પૃથ્થકરણ. અને છાંદોગ્ય ઉપનિષદ છે એને કીધું કે આ તયોઃનો અર્થ થાય આ બંને જીવ અને ઈશ્વરના શબ્દનો શ્રુત્યા, ઉપનિષદ દ્વારા, શ્રુતિ દ્વારા તત્વમસી તે ઈશ્વર તું છે ઇતિ સમ્યક એટલે કે સારી રીતે એકત્વમ એવ પ્રતિપાદ્યતે, એ સાબિત કરે છે કે બંને જીવ અને ઈશ્વર છે એ કેવા છે તો કે એક.
અને કેટલી વાર? તો કે મુહુહુ. મુહુહુ નો અર્થ થાય વારંવાર, અનેક વાર. અને મેં જે ગઈકાલે કીધું એમ 9 વખત છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કીધું કે ખરેખર તત્વમસી, ગુરુ એના શિષ્યને. અને પછી આપણે જોયું હતું કે આપણે અત્યાર સુધી શું શું ભણ્યા? તત્પદ એટલે શું? ત્વમપદ એટલે શું? ત્વમપદ નો અર્થ થાય આપણું સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર, કારણ શરીર. અને એ આપણને આપેલું છે, એ તો દત્તમ. આપણે એ નથી. આપણે એમ કે મને કોકે ઘર આપ્યું છે તો ઘર રહેવા આપ્યું છે, આપણે નો ક્લેમ કરી શકીએ કે હું ઘર છું. એવી રીતે ભગવાને પણ આપણને એક શરીર આપ્યું છે, એક સાધન આપ્યું છે દત્તમ, રહેવા માટે. અને એ સાધનનું નામ શું છે? તો કે સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને કારણ શરીર. એને શું કહેવાય? તો કે ત્વમપદ. ત્વમ શબ્દ છે એનું એનાલિસિસ, શોધિત, એની શોધ આપણે કરી. એવી જ રીતે ઈશ્વર કોણ છે? તત્ શબ્દ છે, ઈશ્વર છે. એ કોણ છે? તો કે આપણે જોયું કે ઈશ્વર છે એ જ પોતે નિમિત્ત કારણ છે આખું જગત બનાવવાના. અને એ જ ઈશ્વર ઉપાદાન કારણ છે આખે આખું જગત બની જવાના. કે એ જ ઈશ્વર નિમિત્ત કારણ છે જગત કેમ બનાવવું. સો કામયત સ તપઃ તપ્ત્વા, એ બધાનો અર્થ આપણે જોયો હતો કે ભગવાને નક્કી કર્યું કે આખે આખું જગત અસૃજત. અને પછી આજે હાઈલાઈટ કરેલું છે એ વાક્ય કે છે કે બધું જ ભગવાન બની ગયા. એનો અર્થ કે તત્પદનો અર્થ ઈશ્વર છે જે બધું બની ગયા છે. એ ઉપરાંત જે આપણે મુંડક ઉપનિષદનું પણ કીધું છે કે મુંડક ઉપનિષદે કીધું કે અહીંયા જે છે એ બ્રહ્મ છે. ઉપર નીચે, આગળ પાછળ, ઉત્તર દક્ષિણ આખું જગત છે ખરેખર શું છે? તો કે બ્રહ્મ. એ કોના માટે? તો કે ઈશ્વરનું તત્પદનું નિરૂપણ કર્યું. અને ત્વમપદ એટલે કોણ? તો કે આપણે. પેલા જે બે હતા એ કોટેશન કહી શકાય કે શ્રુતિ કે ઉપનિષદમાંથી છે, જ્યારે આ કોટેશન અહીંયા છે ઈશ્વર છે, ભગવાને જ ગીતામાં 9મા અધ્યાયના 4થા શ્લોકમાં કીધું છે. આટલું આપણે શોધી થયો હો. આનું જ્યારે આપણે શોધના કરી કે મંથન કર્યું, પછી શું થયું? તો કે તયોહો. તયોહો એટલે કે બંને. તત્પદ એટલે કે બ્રહ્મપદ, ત્વમપદ એટલે કે આપણા શરીરની અંદર અંતરાત્મા, એને શોધી થયો. એનું જ્યારે એનાલિસિસ કર્યું, પછી શ્રુતિ દ્વારા, ઉપનિષદ દ્વારા તત્વમસી ઇતિ સમ્યક 9 વખત તું જ બ્રહ્મ છો, કે તું જ ઈશ્વર છો, એવું એકત્વમ પ્રતિપાદ્યતે. એ શું કર્યું? તો કે સાબિત કર્યું. હવે આપણે ઘણી વાર જોયું છે, છતાં પણ બ્રહ્મનો અર્થ શું થાય? તો કે એક બ્રહ્મનો અર્થ થાય સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ. અને આત્માનો અર્થ શું થાય? તો કે ચેતના, ચેતન તત્વ. એને કહેવાય આત્મા, ચૈતન્ય તત્વ. આપણી અંદર જે ચૈતન્ય તત્વ રહેલું છે એને આપણે કહીએ અંતરાત્મા. અને જે સર્વવ્યાપક છે એનું નામકરણ શાસ્ત્રએ શું આપ્યું છે? તો કે બ્રહ્મ. અને આટલું કર્યા પછી બ્રહ્મ શું છે? ચૈતન્ય તત્વ શું છે? એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે, કારણ કે બ્રહ્મ અને આત્મા બે એક છે. તો એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે વિચ મેથોડોલોજી, કઈ મેથડ છે આપણે જાણી શકીએ? એટલે મેં કીધું કે ગઈકાલે કે કોઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા, દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે 4 વસ્તુની જ આપણે કહેવાય ને કે આપણી પાસે છે. એ 4 વસ્તુથી આપણે શું કરી શકીએ? તો કે જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એમાં પહેલું કઈ છે? તો કે જાતિ. આપણે પૂછીએ કે કઈ જાતિનો છે? પછી બ્રાહ્મણ કોઈ પણ, એ જાતિ ઉપરથી એ વ્યક્તિ કોણ છે ખબર. ઇવન પશુ પ્રાણી કોઈ પણ, ઇવન જે બાયોલોજી ભણતા હોય એને ખબર હોય તો ઇવન ઝાડની પણ જાતિ છે. આપણે સ્પીસીસ કહીએ છીએ, બોટોનિકલ બધાના નામ હોય છે. એટલે કે કોઈ પણ ઝાડને પણ એની જાતિ ઉપરથી જાણી શકાય. કોક છે થ્રોની હોય, કાંટાવાળી હોય. કોક છે એ ફૂલ વગરની હોય, કોઈ સુગંધિત પુષ્પની હોય. એવા છોડના પણ સબ જાતિ છે, એના પરથી જાણી શકાય. અમુક વસ્તુ છે એ ગુણ ઉપરથી જાણી શકાય, ખાટું, ખારું, મીઠું વસ્તુને ગુણ ઉપરથી જણાય. અમુક વ્યક્તિઓને એની ક્રિયા શું કરે છે એના ઉપરથી જણાય. અને અમુક
વસ્તુ છે એને રિલેશનશિપ કઈ છે એના ઉપરથી જાણે. એ આપણે કાલે ડિટેલમાં જોયું હતું. પણ હવે બ્રહ્મ શબ્દ છે એ બ્રહ્મ શબ્દ કેવું છે તો આપણને ખબર છે બ્રહ્મ છે એક છે એટલે જાતિ ન હોય, સર્વવ્યાપક છે. બ્રહ્મ છે એ નિર્ગુણ છે, ત્યાં સત્વ રજસ તમસ નથી, તો એને ગુણથી પણ ન જાણી શકાય. સર્વવ્યાપક હોવાને કારણે એ ક્યારેય કોઈ ક્રિયા કરતું જ નથી. તમને કહી દઉં કે બ્રહ્મ શબ્દ છે ને એ નપુસંકલિંગ છે, ન્યુટર છે. પુરુષ એટલે આપણે શું કહીએ મેસ્ક્યુલિન, પુલિંગ પણ નથી, સ્ત્રીલિંગ પણ નથી. કારણ કે એ કેવું છે તો કે નપુસંકલિંગ, કારણ કે એ કઈ જાતિ અડતી જ નથી. એને ખાલી એક મેં કીધું તેવું નામકરણ, એટલે કે એને આપણે કોઈ ક્રિયા ઉપરથી પણ ન સમજી શકીએ. અને બ્રહ્મ તત્વ છે એને સંબંધથી પણ ન સમજી શકીએ, કારણ કે એ એકમેવ અદ્વિતીય. કોઈ પણ રિલેશનશિપ માટે મિનિમમ 2 વ્યક્તિ જોઈએ. હવે આવી રીતે જો બ્રહ્મને ન જાણી શકાય તો કેવી રીતે જાણાય? એટલે એના પછી આપણે જોયું હતું કે કોઈ વાક્યો છે એવા ખરા કે વાક્ય ઉપરથી બ્રહ્મ તત્વને જાણાય. તો એને કીધું કે વાચ્યાર્થ છે, 2 પ્રકારના વાક્ય હોય છે. એક વાચ્યાર્થ છે અને બીજું કેવું છે તો કે લક્ષ્યાર્થ છે. વાચ્યાર્થ કોને કહેવાય? જેવું છે એવું કહી દેવું કે ભાઈ સામે ઉભા છે એ રાજા છે, સામે ઉભા છે એ ગધેડો છે. વાચ્યાર્થ. એમાં પછી આપણે એનો અર્થ તમે શું કહેવા માંગો છો એવું નથી, જે છે ઇઝ ધ મીનિંગ. પણ લક્ષ્યાર્થ છે એ બોલાય કંઈક બીજું અને આપણે સમજીએ બીજું. એટલે ગઈકાલે મેં કીધું તો અત્યારના આપણે કોઈ ચંદ્રકાંત બક્ષી વાંચ્યા છે આપણે કઈ તો ચંદ્ર સુરેશ દલાલ વાંચ્યા છે. જ્યારે આપણે વાક્ય બોલીએ છીએ તો વાક્ય ઉપરથી આપણે સમજી જાય કે સુરેશ દલાલનું લખેલું સાહિત્ય કે ચંદ્રકાંત બક્ષીનું લખેલું સાહિત્યનું પૂછે છે. કઈ એને કઈ વાંચવાના ન હોય સુરેશ દલાલ, એ તો એક વ્યક્તિ જ. એનો અર્થ એ વાક્ય છે એને કેવું કહેવાય તો કે લક્ષ્યાર્થ. જે વાક્ય કશું બીજું કહેવા માંગતું હોય. એટલે કે આ 4 જાતિ, ગુણ, ક્રિયા અને સંબંધ બ્રહ્મ તત્વ માટે જો લાગુ ન પડતા હોય તો પછી અહીંયા વાચ્યાર્થ કે લક્ષ્યાર્થ છે એમાંથી કયું વાપરી શકાય? તો આના પછીના શ્લોકમાં કહે છે કે લક્ષ્યાર્થ છે એ આપણે વાપરી શકાય. બ્રહ્મ અને જીવ છે બંને એક છે એ જાણો. એટલે કે એના પછીનો શ્લોક જે આપણે થોડોક જોયો હતો, તયોહો એક્યમ. તયોહો નો અર્થ થાય ફરી પાછું ઈશ્વર ને જીવ. તયોહો એક્યમ, બંને એક છે. એ લક્ષિતયોહો નિગદ્યતે, એ લક્ષિત લક્ષ્યાર્થ વાક્યથી કહેવાય. ન વાચ્યયોહો, એ વાચ્યથી ન થાય. અને શું કામ ન કહેવાય? એટલે એનું રીઝન પણ આપ્યું કે બ્રહ્મ અને જીવ કેવા છે તો કે અન્યોન્ય વિરુદ્ધ ધર્મિણા, ટોટલી કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે. જીવ અને ઈશ્વર છે એ બંને કેવા છે તો કે વિરુદ્ધ ધર્મ છે. એ બેની અંદર જે પણ એના પોતાના ગુણધર્મો છે એ ટોટલ કેવા છે તો કે વિરુદ્ધ. અને કેના જેવા વિરુદ્ધ? એટલે એને 4 એક્ઝામ્પલ આપ્યા શંકરાચાર્યજીએ. ખદ્યોત અને ભાનુહુ. ભાનુનો અર્થ થાય સૂર્ય અને ખદ્યોતનો અર્થ થાય આજ્ઞા. ક્યાં આજ્ઞાનો પ્રકાશ અને ક્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ. એવી રીતે ખદ્યોત ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીવ, ભાનુ સૂર્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈશ્વર. બેની વચ્ચે ક્યાં મેળ ખાય? રાજા ભૃત્યયોહો, રાજા કિંગ અને એનો સર્વન્ટ, એનો દાસ છે. હવે ક્યાં રાજા ને ક્યાં ભૃત્ય? એવી જ રીતે ક્યાં જીવ અને ક્યાં ઈશ્વર? એવી રીતે કૂપ અંબુરાશિયો, કુવાનું પાણી અને મોટી અંબુરાશિ, એને કહેવાય મોટું આપણે માનસ સરોવર છે ને એને કહેવાય અંબુરાશિ. જો કોઈ ગયા હોય તો માનસ સરોવર, એવા કેટલાય મોટા સરોવર છે. હવે ક્યાં એ મોટા સરોવરનું રાશિ કે જળ અને ક્યાં કુવાનું જળ? એવી જ રીતે ક્યાં પરમાણુ સૂક્ષ્મ
અને ક્યાં મેરુ પર્વત. આ બધા જ કેવા છે તો કે વિરુદ્ધ ધર્મી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ અને જીવ અથવા ઈશ્વર ને જીવ કેવા છે તો કે પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મ વાળો. એટલે ત્યાં વાચ્યાર્થ છે એ એપ્લિકેબલ નથી. તો આપણે ક્યાં જવું જોઈએ તો કે લક્ષિત. આપણે આટલું જોયું હતું અને પછી આપણે જોયું હતું કે ઈશ્વર અને જીવની અંદર શું ફેર છે. એટલે આપણે જોયું હતું કે ઈશ્વર કોણ છે તો કે જગત કારણ, જગતને બનાવવા વાળા છે. જ્યારે આપણે કેવા છીએ તો ઇવન આપણે સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીર પણ બનાવેલા નથી. ઘણી વાર એટલે અમને એક સ્વામીજી એક્ઝામ્પલ આપતા કે સપોઝ કોક માં દીકરી છે એની માને પૂછે કે તે મને આવું નાક કેમ આપ્યું, તારા જેવું નાક આપ્યું તો મને કેવું ગમત, તો માં શું જવાબ આપે, હું એના માટે જવાબદાર નથી, મેં તો જન્મ આપ્યો છે. નાક નકશો તો ભગવાન દીધેલો છે. એનો અર્થ કે આપણે આપણા સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીરના પણ કરતા નથી, દત્તમ આપેલા છે. ઈશ્વર કેવા છે તો કે એક રસમ સર્વવ્યાપક, બધી જ જગ્યાએ ઈશ્વર છે. જ્યારે આપણે જીવાત્મા બધા કેવા છીએ તો કે અલ્પ વ્યાપક, આપણી શરીરની મર્યાદા જેટલા આપણું કહેવાય ને આપણે વ્યાપક છીએ. ઈશ્વર કેવા છે તો કે ઈશ્વર પોતે સર્વજ્ઞ સર્વમ જાનાતિ, બધું જાણે છે. જ્યારે જીવ કેવો છે તો કે અલ્પજ્ઞ. સર્વજ્ઞનો અર્થ થાય આખે આખું જગત ઉત્પન્ન કેમ કરવું, આખે આખું જગત મેન્ટેન કેમ કરવું, અને આખે આખું જગત પોતાનામાં કેમ સમાવું. અને ઇવન બધા જ જે 84 લાખ યોનિના જે જીવાત્માઓ છે એ બધાના કર્મ, સંચિત કર્મ જાણવા વાળા કોણ છે તો કે સર્વજ્ઞ. કોને ક્યાં જન્મ આપવો એ દેવા વાળા કોણ છે તો કે સર્વજ્ઞ ઈશ્વર. જ્યારે આપણને કેવા છીએ તો કે અલ્પજ્ઞ, થોડું જાણવા વાળા. ઇવન 2 કલાક પછી શું થશે વી ડોન્ટ નો. હમણાં મને એટલે વોટ્સઅપનો જમાનો છે, તે એક ક્લિપ આવી હતી ને, એક મહારાજ છે, આ ભૂલી ગઈ, ગુજરાત બાજુના, એ ભાષણ આપતા હતા કોક કથામાં કે મૃત્યુ કેવી રીતે થાય, મૃત્યુ ક્યારે આવે ખબર નહીં. બોલતા 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 એનું શરીર પડી કઈક, એટલે કે એને ખબર નથી કે આપણને કે આપણું મૃત્યુ ક્યારે આવશે. ઓન ધ સ્પોટ ઇમિડિયેટલી ઇટ ડાઈડ. એનો અર્થ કે વી ડોન્ટ નો આપણું મૃત્યુ ક્યારે આવે. ભગવાન કેવા છે તો કે સર્વશક્તિમાં, બધી જ ખબર છે કેમ બનાવવું, સાચવવું. જ્યારે આપણી અંદર અલ્પ શક્તિ, ઘર કેમ સાચવવું, પરિવારને કેમ સાચવવા, એવી શક્તિ. પણ 2 પ્રકારની શક્તિ છે આપણી પાસે. એક શક્તિને કહેવાય શારીરિક શક્તિ અને બીજી છે માનસિક શક્તિ. એ 2 આપણી પાસે ઈશ્વરની કમ્પેરિઝનમાં કેવા છે તો કે અત્યંત ઓછા. હવે આ બંનેને કેવા કહેવાય તો કે અન્યોન્ય વિરુદ્ધ ધર્મીના. ટોટલ બંને કેવા છે તો કે વિરુદ્ધ ધર્મ છે. એટલે અહીંયા વાચ્યાર્થ છે ઇટ ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ. સીધો અર્થ છે એ તો ન થાય. આમાં કેમ કહીએ કે ઈશ્વર ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીવ, આમાં તો ક્યાંય મેળ ખાય એમ નથી. એટલે પછી ક્યાં સ્વિચ ઓવર કરવાનો તો કે લક્ષ્યાર્થ. એટલે કે શાસ્ત્ર હંમેશા એવું જ કહે છે કે જ્યાં સુધી વાચ્યાર્થ એપ્લિકેબલ હોય ત્યાં સુધી વાચ્યાર્થ જ કરવાનો, ત્યાં સુધી લક્ષ્યાર્થ નહીં. હવે લક્ષ્યાર્થ વાક્ય ક્યાં ક્યાં, એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે 3. લક્ષ્યાર્થ વાક્ય 1 એને કહેવાય જહત. સંસ્કૃતમાં એને સમજાવીશ, જહત. બીજું લક્ષ્યાર્થ વાક્ય છે એને કહેવાય અજહત. અને ત્રીજું છે એને કહેવાય જહત અજહત. પણ સંસ્કૃતના સંધિને લીધે જહલા જહત થયું છે, પણ આમાં જહત પ્લસ અજહત છે. હવે જહતનો અર્થ શું થાય? સંસ્કૃતમાં જહતનો અર્થ થાય છોડી દેવું, એને કહેવાય જહત. પ્રજહાતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતાન. ક્યાંક જો સાંભળ્યું હોય, જાણીતું વાક્ય હોય તો 2 અધ્યાય સ્થિત પ્રજ્ઞની અંદર પ્રજહાતિ, જહાતિનો અર્થ થાય છોડી દેવું, એટલે કે જહતનો અર્થ થાય છોડી દેવું. પેલું લક્ષ્યાર્થ કેવું છે તો કે આપણે સમથિંગ કંઈક છોડી દેવું જોઈએ.
વાક્યની લક્ષ્યાર્થ વાક્ય, એનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોશું. પછી છે અજહત. એમાં કઈ છોડવાની જરૂર નથી, પણ કંઈક એડ કરવાની જરૂર છે. એને કહેવાય અજહત. We are not giving up anything, but we are adding something. આપણે કંઈક એડ કરીએ છીએ, એને કહેવાય અજહત. અને ત્રીજું છે થોડુંક છોડવાનું, થોડુંક પકડી રાખવાનું, એને શું કહેવાય? તો કે જહલ અજહલ. જહત પ્લસ અજહત એનું એક બીજું પણ નામ છે ભાગ ત્યાગ લક્ષણ. આ બેયનો અર્થ એક થાય છે. ઘણા ઉપનિષદમાં કે જહલ્લા જહલ અને ક્યાંક કે ભાગ ત્યાગ. અમુક ભાગ રાખવાનો, અમુક ભાગનો ત્યાગ કરવાનો આખા વાક્યમાંથી, એને કહેવાય ભાગ ત્યાગ. હવે જહત લક્ષણ કોને કેવું? તો મેં બે એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. જે એ જ મેં પહેલા કીધું હતું કે કોક એમ કે હું એમ કહું કે બે મેં કનૈયાલાલ મુનશીને વાંચ્યા છે, અથવા મેં સુરેશ દલાલને વાંચ્યા છે. હવે સુરેશ દલાલ વાંચવાની વસ્તુ નથી, એ તો વ્યક્તિ છે. પણ જ્યારે આપણે કહીએ કે મેં સુરેશ દલાલ, સપોઝ અહીંયા લખું કે સુરેશ દલાલને વાંચ્યા છે, તો એનો અર્થ શું થાય? તો કે સુરેશ દલાલને આપણે ડ્રોપ કરીએ અને આપણા મનમાં સમજણ આવી જાય કે સુરેશ દલાલે લખેલું સાહિત્ય. પણ આપણે જહત છોડી દઈએ છીએ. કોને છોડીએ છીએ? તો કે સુરેશ દલાલનું નામ, પણ એનું લખેલું સાહિત્ય આપણને ક્લિક થાય. સંસ્કૃતમાં એ લોકો એક એક્ઝામ્પલ આપે છે, જેને સંસ્કૃત આવડતું જ નથી પણ છતાં, ગંગાયામ ઘોષઃ. ઘોષનો અર્થ થાય ઘર, અને ગંગાયામ છે એ 7મી વિભક્તિ છે સંસ્કૃત પ્રમાણે. એનો અર્થ થાય ગંગામાં. કોક પૂછે કે ભાઈ ફલાણા નાવિકનું ઘર ક્યાં છે? તો કે ગંગાયામ ઘોષઃ. પણ ગંગાની અંદર તો કોઈનું ઘર ન હોય. ધારો કે ઘર હોય તો તણાઈ જ જાય. તો ગંગાયામનો અર્થ શું થાય? તો કે ખરેખર ગંગાયામનો અર્થ થાય ગંગા તીરે. પણ માણસો જવાબ એમ જ આપે, ગંગા તીરે ઘોષઃ. ગંગાની કાંઠે છે, યામ નીકળી જાય ગંગામાં, પણ ત્યાં આપણે સમજીશું લે તો કે ગંગાની કાંઠે. એટલે કે અમુક આપણે છોડી દઈએ અને પછી જે સમજી શકીએ એવા લક્ષણ વાક્યને શું કહેવાય? તો કે જહત લક્ષણ વાક્ય. પછીનો શબ્દ છે કે લક્ષાર્થ વાક્ય છે, એને કહેવાય અજહત. અજહતનો અર્થ થાય છોડવું નહીં, જહતનો અર્થ થાય છોડી દેવું. અહીંયા આગળ અ લગાડ્યું છે. જેમ કે વિદ્યાનું ઊંધું થાય અવિદ્યા, જ્ઞાનનું ઊંધું થાય અજ્ઞાન, એવી જ રીતે જહતનો અર્થ થાય છોડી દેવું. પણ અજહતનો અર્થ થાય છોડવું નહીં, પણ ઉલટાનું એડ કરવું. આપણે ઘણીવાર પૂછીએ, જો તો બસ આવે છે, માણસોને પૂછીએ તો એ વાક્ય પ્રયોગ સાચો છે કે ખોટો? સાચો નથી. આપણે એમ કેવું, આપણે ખરેખર એમ કેવું જોઈએ કે ડ્રાઈવર સહિતની બસ આવે છે, કારણ કે બસ એમને તો ન જ આવે. ધેર ઇઝ સમથિંગ. જે બસ ચલાવતા હોય પણ આપણે એમ જ બોલીએ કે બસ આવે છે, પણ આપણે સમજી જ જાય કે બસ આવે છે એનો અર્થ ડ્રાઈવર તો હોય. એનો અર્થ કે વી આર એડિંગ સમથિંગ. બસ આવે છે પણ ડ્રાઈવર સહિતની બસ આવે છે. તો એમ આપણે એમાં શું કર્યું? કઈ છોડ્યું નથી, પણ આપણે શું કર્યું છે? તો કે એડ કર્યું છે. પછી એવી જ રીતે આપણે ઘણીવાર હોટલમાં જાય ને આપણે કહીએ કે જા ચા લઈ આવો. હવે ચા લઈ આવો આપણે ઉલ્લેખ કર્યો છે, હાથમાં લઈ આવો, ગ્લાસમાં લઈ આવો, કપમાં લઈ આવો. પણ એની મેળે સમજી જાય કે ભાઈ ચા શેમાં લઈ આવો? તો કે જેમાં લવાતી હોય એમ. તો એમાં પણ આપણે કોઈ છોડી નથી દેતા. ઓલા સુરેશ દલાલને છોડી દીધા, કોઈ પણ સાહિત્યકારને છોડી દીધો તો એમાં છોડી ના દેવાય. એવી જ રીતે મેં લખ્યું છે કે કોઈને એમ કહે કે હોટલમાં જઈને જા કહેવાય ને શાક અને રોટલી લઈ આવો, તો શાક રોટલી લઈ આવે તો શાક હાથમાં લઈ આવવાનું હોય. માણસ વેઇટર સમજી જ જાય કે શાક રોટલી લાવવાનું કે છે, તો ઇટ શુડ બી ડીશ. એટલે કે બધા જ વાક્યોની અંદર કઈ છોડતા નથી, પણ ઉલટાનું આપણે ઉમેરીએ છીએ. એ લોકો એક બોલે
એટલે એ લોકોનું છે સંસ્કૃતની અંદર જે ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ છે, શોણિતઃ ધાવતી. ધાવતીનો અર્થ થાય દોડે છે. શોણિતનો અર્થ થાય લાલ. ધાવતીનો અર્થ થાય દોડે છે. હવે ક્યાંય લાલ કલર દોડતો ભાડ્યો નથી દોડતો, છતાં જયારે શોણિતઃ ધાવતીનો અર્થ શું થાય? લાલ. શોણિતઃ અશ્વઃ ધાવતી, લાલ કલરનો ઘોડો દોડે છે, તો એને શું કહેવાય? તો એને કહેવાય અજહત વાક્ય. એમાં આપણે કઈ ડ્રોપ નથી કરતા, વી આર એડિંગ સમથિંગ. જ્યારે ત્રીજું વાક્ય છે એ કેવું છે? તો કે બેયનું કોમ્બિનેશન. મેં કીધું જહલ અજહલ નથી, પણ આની અંદર છે જહત અજહત. જહત નો અર્થ આપણે જોયું હતું ટુ ગીવ અપ, છોડવું. અને અજહત નો અર્થ થાય છોડવું નહીં, કંઈક એડ કરવું. અને એમાં કયું આવે છે? તો કે આમ હજી નથી સમજાયું, પણ તત્વમસી વાક્ય છે એ કેવું છે? તો કે જહત અજહત. એમાં થોડુંક છોડીએ પણ છીએ, થોડુંક એડ પણ કરીએ છીએ. પણ એ 3 શ્લોક પછી પાછું સમજાવવાના. હજી એક્ઝામ્પલ જ આપ્યા કરે. શંકરાચાર્યજીને એમ થયું કે આ ટોપિક બહુ ગહન છે, માણસોને ન સમજાય, એટલે કે વધારે ને વધારે હું એક્સપ્લેન કરું, પછી હું સમજાવીશ. પણ એ છે ક્યારે સમજાવશે? તો આઈ થિંક 3 શ્લોક પછી. આટલું એને સ્પષ્ટ કર્યું કે બ્રહ્મ એટલે કે જીવ, ઈશ્વર ને જીવ છે એ બે સરખા છે, એ વાચ્યાર્થ નથી પણ લક્ષ્યાર્થ છે. એટલું સમજાવીને મૂકી દીધું. હવે પાછું એને ચાલુ કર્યું બીજું, અને એમાં જે હું બોલી હતી તયોહો વિરોધ. ફરી પાછું તયોહો નો અર્થ શું થાય? તો આપણે જે બે ઊંધા છે એ ટોટલ વિરુદ્ધ સ્વભાવના ઈશ્વર અને જીવ, બેનો વિરોધ છે, બે જણા સરખા નથી. એ કેવું છે? એટલે એને કીધું કલ્પિત. ઈશ્વર અને જીવ ટોટલ કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે. એ કયું છે? તો કે કલ્પિત. અને કેનાથી કલ્પિત છે? તો કીધું કે અયમ ઉપાધિ કલ્પિત. વળી પાછો એક નવો શબ્દ આવ્યો, ઉપાધિ. ઉપાધિ શબ્દ છે. ગુજરાતીમાં ઉપાધિને શું કહેવાય? ચિંતા. બહુ ઉપાધિ થાય છે, કઈ આ ફલાણું નથી થતું. હિન્દીમાં એને શું કહે ઉપાધિને? તો આપણે કહેવાય ને કે આ ગ્રેજ્યુએટ છે, આ MA થયેલો છે, BA છે, જે ગ્રેજ્યુએશન થાય ને એને આપણે ઉપાધિ કહી. આને BA ની ઉપાધિ આપી, અને MA ની આપી, PhD ની. એટલે કે એને કહેવાય કોઈ પણ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું. જ્યારે સંસ્કૃતની અંદર ઉપાધિની વ્યાખ્યા ટોટલ જુદી છે. આપણે હમણાં જોશું, ટોટલ ડિફરન્ટ. આ હિન્દી વાળું નથી, આપણું ગુજરાતી વાળું તો જરાય નથી. એટલે એમ કહેશે કે ઈશ્વર અને જીવ જુદા છે, બે વચ્ચે ટોટલ ઊંધા છે. એ કયા બેઝ ઉપર છે? તો કે ઉપાધિ કલ્પિત ન વાસ્તવ. એ ખરેખર વાસ્તવિક નથી. જીવ અને ઈશ્વર જુદા છે, એક પરસ્પરના વિરોધી છે. એ ન વાસ્તવ, ઇટ ઇઝ નોટ રિયલ, પણ ઉપાધિ કલ્પિત. અને કેવી રીતે થયું છે? તો એને કીધું કે ઈશ્વરે એક ઉપાધિ ધારણ કરી, અને ઉપાધિનું નામ કયું છે? તો કે મહદાદિ કારણ. આપણે પછી જોશું ડિટેલમાં એનું નામ કેવું છે, તો કે મહદાદિ. અને ઉપાધિનું નામ કયું છે? તો કે ઈશસ્ય માયા. એ ઈશ્વરની ઉપાધિ છે. એશઃ ઉપાધિ. આ ઉપાધિ છે એ કોની છે? તો કે ઈશ્વરની. અને કઈ? તો કે માયા. એ ઈશ્વરની ઉપાધિ છે. અને જીવસ્ય ઉપાધિ, જીવની ઉપાધિ છે કયું છે? તો કે પંચકોશ કાર્ય. હવે આપણે પહેલા જોઈએ કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઉપાધિ. આમ તો ઘણી વાર જોયું છે, પણ છતાં મેં લખ્યું છે કે ઉપાધિનો અર્થ શું થાય? તો કે ઉપાધિનો અર્થ લખ્યો છે કે ઉપ અને આધિ, બે શબ્દ છે આની અંદર, ઉપ અને આધિ. ઉપનો અર્થ થાય સમીપમ. સમીપમ ગત્વા, નજીક જઈને, આધીયતે આપવામાં આવે છે, સ્વકમ સ્વરૂપમ,
इति उपाधि। कोकनी नजीक छे पोतानुं स्वरूप आपी देवुं, एनुं नाम शुं छे तो के उपाधि। आपड़ा लोकल આપણે જે વ્યવહાર કરીએ છીએ એમાં હોય એટલા માટે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું જે વેદાંતમાં આપે છે કે આ ખરેખર શું છે તો કે ક્રિસ્ટલ બોલ. આ છે કેવો હોય છે તો કે ક્લિયર, ટ્રાન્સપેરન્ટ, પારદર્શક, આપણે આર પાર જોઈ શકીએ. હવે આ ક્રિસ્ટલ બોલની બાજુમાં આપણે સપોઝ જપાકુસુમ, આપણે શું કઈ જાસૂદ, હેબિસ્કસ રાખીએ તો આ ક્રિસ્ટલ બોલ કેવો દેખાશે? રેડ, લાલ. તો જે લાલ કલર ક્રિસ્ટલ બોલનો થયો એને કહેવાય કે આ બોલની ઉપાધિ છે લાલ કલર. રેડ કલર ઇઝ એ ઉપાધિ ઓફ ક્રિસ્ટલ. ખરેખર લાલ નથી પણ લાલ દેખાય છે. શું કામ? તો કે સમીપમ ગત્વા, આ ફૂલ છે આની નજીક ગયું અને સ્વકમ રૂપમ, પોતાનો રૂપ આધીય તે આપી દીધું અને બિચારો ક્રિસ્ટલ કેવો દેખાવા માંડ્યો તો કે લાલ. તો કે લાલ કલર ઇઝ કોલ્ડ ઉપાધિ ઓફ ક્રિસ્ટલ. ક્રિસ્ટલની ઉપાધિ છે. એવી જ રીતે કોક પૂછે કે ભાઈ પાણી છે ને પાણી, એની ઉપાધિ કઈ? મેં લખ્યું કે જલસ્ય ઉપાધિ, પાણીની ઉપાધિ છે કઈ છે તો કે પાણીને ખરેખર પાણી એટલે શું છે તો કે H2O, જેને આવડે થોડુંક H2O છે પાણીની ઉપાધિ. હવે પાણી છે એ ક્યારેક મોજું થઈ જાય છે. ખરેખર મોજું શું છે તો કે પાણી જ છે. એવી જ રીતે એ જ પાણી છે એ વિશાળ સમુદ્ર થઈ જાય છે, પણ સમુદ્ર પણ શું છે તો કે પાણી જ છે. એનો અર્થ સમુદ્ર પણ એ પાણીની શું છે તો કે ઉપાધિ. ઇવન તરંગ, મોજું, વેવ છે એ કોની ઉપાધિ છે તો કે એ પણ પાણી. હવે બેની ઉપાધિ કાઢી નાખીએ તો પાણી ને પાણી બંને કેવા છે તો કે સરખા, ખરેખર પાણી જ છે. એવી જ રીતે મેં અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે એક નાટક ભજવાતું હતું. એ નાટકની અંદર એક રાજા હતા અને એક નોકર હતા. એટલે કે એક સ્ટેજની અંદર રાજા હતા, નોકર હતા. રાજાએ કેવો પહેરવેશ પહેર્યો હોય તો કે રાજા પહેરે શેરવાની ના ઉપર છોગલું અને માથે પાગ અને એવી રીતે રાજાનો વેશ હતો. અને ઓલો બિચારો ભૃત્ય દાસ છે એને કેવું પહેર્યું? એક ધોતિયા જેવું, ઉપર કાંઈ નહીં, ભાઈ સાહેબ બાપા કથા હાથ જોડીને ઉભો હોય. એવી રીતે આ બંનેએ કિંગ એટલે કે રાજા અને એના નોકરે આખું નાટક ભજ્યું. નાટક પૂરું કરી અને એ પાછલા ભાગમાં ગયા કે ગ્રીન રૂમમાં ગયા, બધો વેશ કાઢી નાખ્યા. ત્યારે રાજા હતો. એને શું હતો તો કે માણસ હતો. એ માણસે કેનો વેશ ભજ્યો હતો, કેની ઉપાધિ ધારણ કરી હતી તો કે રાજાની. એવી રીતે એક બીજો માણસ હતો, એને કેની ઉપાધિ ધારણ કરી હતી તો કે એને સર્વન્ટની, નોકરની. પણ જેવા બહાર ગયા એટલે કે રાજા નથી, નોકર નથી, બંને કેવા છે તો કે માણસ. એવી જ રીતે શું થાય છે કે ચૈતન્ય તત્વ છે એ કેવું છે તો હંમેશા કહું ચૈતન્ય તત્વ છે એ સપોઝ આપણે તો વ્યાપક જ છે, પણ સપોઝ એમ કહે કે આટલા વ્યાપક નોટ વી કેન નોટ ઇમેજિન, પણ સપોઝ આટલી જગ્યાએ ચૈતન્ય તત્વ વ્યાપક છે. ચૈતન્યનો અર્થ થાય ધબકતું ચૈતન્ય તત્વ. એવરીવેર ચેતનતા જ છે. આ સપોઝ આટલામાં. હવે એની અંદર સપોઝ સૂક્ષ્મ શરીર ભગવાને મૂક્યા. હવે ચૈતન્ય તત્વ જેવું સૂક્ષ્મ શરીરની નજીક આવ્યું એટલે સૂક્ષ્મ શરીર કેવું થઈ ગયું તો કે લાઈવ, જીવંત થઈ ગયું. જે ખરેખર પંચ મહાભૂતનું છે, જે આપણે ડિટેલમાં જોયું, એ સૂક્ષ્મ શરીર છે એ જાણે કે જીવંત થઈ ગયું. તો સૂક્ષ્મ શરીર જે જીવંત છે એ કોની ઉપાધિ છે તો કે ચૈતન્ય તત્વ. કે ચૈતન્ય તત્વની ઉપાધિ કઈ છે તો કે સૂક્ષ્મ શરીર જે જીવંત છે. આ કઈ દ્રષ્ટિએ છે તો કે આ વ્યક્તિગત દ્રષ્ટિએ એક સૂક્ષ્મ શરીરને ધ્યાનમાં રાખી. એવી જ રીતે જ્યારે આખું યુનિવર્સ બન્યું
આખે આખું બ્રહ્માંડ બન્યું ત્યારે પણ એ બ્રહ્માંડની અંદર ઈશ્વર છે એને માયા સાથે, જ્યારે આખે આખું જગત બની ગયા પછી એમાંથી પેલા માયા બની અને માયામાંથી પછી જે આપણને ખબર છે પંચમહાભૂત છે, મહત કારણ છે, અહંકાર છે, જે ડિટેલમાં આપણે જોયું હતું, એ બધું જ જ્યારે બની ગયા ત્યારે અહીંયા જે મહત તત્વ લખ્યું છે એને થાય કે મહત તત્વનો અર્થ થાય હિરણ્ય ગર્ભ, બ્રહ્માજી જે આપણે કહીએ છીએ પુરાણમાં. પછી એવી જ રીતે ટોટલ માઇન્ડ, પછી કહેવાય વિરાટ નો થાય ટોટલ સ્થૂળ શરીર. એ બધા જ પરમાત્માએ એને પણ પોતાનું ચૈતન્ય તત્વ આપ્યું. તો કહેવાય ને સમષ્ટિની દ્રષ્ટિએ પણ ચૈતન્ય તત્વ છે એ બ્રહ્માજી બની ગયું. સમષ્ટિની દ્રષ્ટિએ એ પરમાત્મા છે વિરાટ, સમષ્ટિ સ્થૂળ શરીર બની ગયા. તો આખે આખું હિરણ્ય ગર્ભ છે, મહત્વત્વ છે, માયા છે, એ પરમાત્મા છે, ઈશ્વરની શું છે તો કે ઉપાધિ. જ્યારે આપણું સ્થૂળ શરીર જે સૂક્ષ્મ શરીર છે એ કોની ઉપાધિ છે તો કે જીવ. એ અહીંયા વર્ણન કરે છે. હવે આપણે જોઈએ તો ફરીવાર હવે આ વાક્ય જઈએ. તયોહો જીવ અને ઈશ્વરનો અયમ વિરોધ, જે ટોટલી કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે, વિરોધ છે, એ કેવું છે? ઉપાધિ કલ્પિત. કારણ કે સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર પણ શું છે તો કે ચૈતન્ય તત્વ છે, અને સમષ્ટિ એ માયાને લઈને પંચમહાભૂતને લઈ એ પણ બધા કેવા છે તો કે ત્યાં પણ ચૈતન્ય તત્વ છે. પછી હિરણ્ય ગર્ભ લઈ બ્રહ્માજી છે. એટલે કે ઉપાધિને ધ્યાનમાં રાખી અને બંને જણા કેવા લાગે છે તો કે વિરોધ, પણ ન વાસ્તવ. એ વિરોધ છે એ રિયલ નથી, એ વાસ્તવિક નથી, ન વાસ્તવ. અને પછી કોની કઈ ઉપાધિ? જે મેં કીધું તેને કીધું ઈશસ્ય એષઃ ઉપાધિ. ઈશસ્યનો અર્થ થાય પરમાત્માની આ ઉપાધિ છે. કઈ તો કે માયા મહત આદિ કારણ. પરમાત્માની ઉપાધિ કઈ છે તો કે માયા. માયામાંથી પછી મહત્તત્વ બન્યું. મહત્તત્વમાંથી મહત્તત્વમાંથી અહંકાર, અહંકારમાંથી આખે આખું જગત. એ શું છે તો કે પરમાત્માની ઉપાધિ. અને એવી જ રીતે જીવસ્ય ઉપાધિ, પાછું જીવ સાથે પણ ઉપાધિ લાગુ પડે છે. એટલે કીધું કે જીવસ્ય ઉપાધિ. જીવની ઉપાધિ છે એ કઈ છે તો કે જીવસ્ય ઉપાધિ પંચકોશ. આ 5 કોષ છે જે આપણે ડિટેલમાં ભણ્યા છે. અન્નમય કોષ સ્થૂળ શરીર, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, આનંદમય. એ 5 કોષ છે એ કોનું કાર્ય છે તો કે જીવસ્ય. એટલે કે માયા છે એ કારણ છે, જ્યારે જીવાત્માઓ બધા શું છે તો કે કાર્ય. દેખાય છે કેવા તો કે ઓલું વ્યષ્ટિ છે, નાનું છે, મર્યાદિત છે, જ્યારે માયા કેવી છે તો કે વિશાળ. બંને કેવા લાગે છે તો કે વિરોધાભાસ, પણ એ કેવો છે? ઉપાધિ કલ્પિત ન વાસ્તવ. તરંગને બિચારાને એમ જ થાય ને હું તો કેવડું છું, નાનું છું, હમણાં તૂટી જાય છે. જ્યારે દરિયાને એમ લાગે કે હું કોણ છું તો કે વિશાળ, વ્યાપક. એવું જ કંઈક અહીંયા છે. એટલે અમે લખ્યું કે ઈશ્વર અને જીવની વચ્ચે, જે આમાં લખ્યું હતું એ ઈશ્વર એ શું છે તો કે એની ઉપાધિ કઈ છે તો કે માયા. જ્યારે જીવની ઉપાધિ કઈ છે તો કે પંચકોશ. અને માયાથી પછી શું બન્યું તો કે મહત્તત્વ, પંચમહાભૂત, જે અષ્ટકારણ છે એ બધા જ તત્વ છે એ કોનું કારણ છે તો કે સમગ્ર જગતનું. અને એનાથી શું બની તો કે સમષ્ટિ. એટલે કે ઈશ્વર છે એટલે કે જગત સમષ્ટિ છે. આખે આખું જગતનો અર્થ થાય બ્રહ્માંડ. આપણા મનમાં જગત એટલે પૃથ્વી જ આવે, એટલે હંમેશા યાદ રાખ્યું કે જગત ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રહ્માંડ. અને બ્રહ્માંડ છે શું છે
તો કે ઈશ્વરની ઉપાધિ. જ્યારે જીવ છે એ કેવું છે તો કે વ્યષ્ટિ, મર્યાદિત છે. આપણું શરીર કેવડું ને આપણે કેવડા, એટલે કે મર્યાદિત છે. જીવની ઉપાધિ કઈ છે તો કે પંચકોશ. આપણા પંચકોશ છે એ જીવની ઉપાધિ છે. છતાં પણ ઈશ્વરની અંદર શું છે તો કે ચૈતન્ય તત્વ. જીવની અંદર પણ શું છે તો કે ચૈતન્ય તત્વ. આ બધી ઉપાધિ છે ઈશ્વરની, કે આખા જગતમાં વ્યાપેલા છે, સર્વજ્ઞ છે, એ બધું છે. ઇવન માયા છે, એ બધું જ છે એ ઈશ્વરની ઉપાધિ છે. જ્યારે જગત હોય ત્યારે જ હોય છે. એવી જ રીતે જીવની પણ ઉપાધિ શું છે તો કે આ પંચકોશ છે. સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીર, એ પણ ખરેખર જોઈએ તો જીવાત્માની નથી. જીવાત્માની અંદર સત્યતા કેની છે તો કે ચૈતન્ય. એની અંદર ન વિરોધ. બેયના સ્તરે કેવું છે કે there is a no difference. બેયની અંદર કાંઈ ભેદ નથી. પાછું એને સમજાયું, હજી લક્ષ્યાર્થ સમજાવતા જ નથી. એના પછીની અંદર ફરી પાછું એને કીધું, એતો ઉપાધિ પર જીવયો તયો. એતો છે, એતો ઉપાધિ, આ બંને ઉપાધિ છે એ કોની છે તો કે પરનો અર્થ થાય ઈશ્વર, જીવનો અર્થ થાય જીવાત્મા. પર જીવયો તયો એતો ઉપાધિ. આ બંને ઈશ્વર અને જીવની વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ શું છે તો કે ઉપાધિ છે. સમ્યક નિરાશે, એની અંદર આપણે એક પછી એક સમજીને એનો બાદ કરવામાં આવે તો શું થાય તો કે ન પરહ ન જીવ. જ્યારે એને બાદ કરવામાં આવે એટલે કે એમાંથી એક પછી એક પૂછવામાં આવે કે આ ખરેખર ઈશ્વર છે, તો એક પછી એક બધાનો શું થાય. જેવી રીતે આપણે કહીએ ને કે આ માટી છે, માટીની અંદર આ ઘડો છે કે માટી છે. આપણે બોલીએ પૂછી પૂછીને, આપણે કહીએ કે ખરેખર આ ઘડો નથી, આ માટી જ છે, તો આપણે ઘડાનો શું કેવો કર્યા બાદ કર્યો સમજણના સ્તરે. એવી જ રીતે સમજણના સ્તરે ઈશ્વર ખરેખર વાસ્તવિક શું છે, જીવ ખરેખર વાસ્તવિક શું છે એને સમજીએ. એને કહેવાય સમ્યક અર્થ થાય પ્રોપરલી, સમજણ પૂર્વક. નિરાશ, નિરાશ એટલે ગુજરાતીનું નિરાશા નથી, નિરાશનો અર્થ થાય બાદ કરીએ, એને નિગેટ કરીએ. ઇંગ્લિશમાં સારો શબ્દ છે નિગેટ કરીએ, સંસ્કૃતમાં કહેવાય બાદ કરીએ. ફરી પાછું સ્પષ્ટતા કરું કે સપોઝ આ ઘડો છે અને આપણે જ્યારે પૂછીએ કે આ શું છે એટલે આપણે જવાબ આપીએ ઘડો જ. પછી જ્યારે આપણે પૂછીએ છીએ કે ઘડાનું વજન છે, ઘડાનું વજન છે કે માટીનું વજન છે, તો આપણે જવાબ શું આપીએ તો કે માટીનું વજન છે. પછી આપણે પૂછીએ કે હું 12 ઘડાને સ્પર્શું છું, ત્યારે ઘડાને સ્પર્શું છું કે માટીને સ્પર્શ કરું છું, તો આપણે શું જવાબ આપીએ ના ના આપણે અડીએ છીએ તો માટીને. તો એ જે આપણે બોલીએ કે માટીને સ્પર્શ કરીએ છીએ, અંદર આપણે હાથ નાખીને અડીએ તો પણ માટીને સ્પર્શ કરીએ છીએ, તો પછી આપણે કહીએ કે ઘડો ક્યાં છે. જ્યારે આપણે પૂછીએ કે ઘડો ક્યાં, તો એનો અર્થ કે ઘડાનો આપણે સમજણપૂર્વક શું કર્યો તો કે નિરાશ કર્યો, એનો બાદ કર્યો, એને નિગેટ કર્યો. એવી જ રીતે પછી આમાં પણ શું કરશે તો કે જીવ અને ઈશ્વર બેયને સામસામે રાખશે અને પછી એક પ્રશ્ન પૂછશે અને પછી સમ્યક નિરાશે એને જ્યારે પ્રશ્ન પૂછશે ત્યારે ઘડાનો જેમ બાદ થાય એવી રીતે ઉપાધિનો શું થશે તો કે બાદ. અને જ્યારે બાદ થાય ત્યારે જે તત્વ બચે એ બંને કેવું છે તો કે એક. હજી પાછું આવશે, ખાલી સમજાવ્યા જ કરે છે. અને પછી એને કહેવાય ને એક એક્ઝામ્પલ પાછું આપ્યું આ 244માં શ્લોકમાં. એને કીધું કે અહીંયા છે, પેલા આપણે પેલું જોઈએ, નરેન્દ્રસ્ય રાજ્યમ અને ભટસ્ય ખેટકઃ. સંસ્કૃત નો આવડે એટલે આપણને અઘરું લાગે, પણ નરેન્દ્રસ્ય નો અર્થ થાય રાજા, સ્ય નો અર્થ થાય નું, રાજાનું રાજ્ય. આપણે રાજાને કેવી રીતે ઓળખીએ તો કેનો રાજા છે એટલે તરત આપણે કહીએ કે ફલાણા જગ્યાનું, એટલે રાજાનું રાજ્ય. સપોઝ અહીંયા લખીએ રાજાનું
રાજ્ય. ભટ્ટનો અર્થ થાય સેનાપતિ. ભટ્ટનો અર્થ શું થાય તો કે સેનાપતિ. અને સેનાપતિ એ ખેટક નો અર્થ થાય બખ્તર. આપણે જે પહેરીએ ને બધા બખ્તર. પેલા યુદ્ધ કરવા જતા ને તો બધા બખ્તર પહેરીને જતા. અમે જયારે રાજસ્થાન ગયા ત્યારે ચિત્તોડગઢ ગયા ત્યારે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ છે એનું બખ્તર હજી રાખ્યું છે. એનું વજન 42 કેજી છે. માણસ મહારાણા પ્રતાપ. મહારાણા પ્રતાપ. હા, મહારાણા પ્રતાપનું વજન કેટલું? એના બખ્તરનું વજન કેટલું છે તો 42 કેજી, 42 કિલોનું. હવે એ કેવા લાગતા હશે? એટલે એને કીધું કે સેનાપતિનું કેવું હોય તો કે બખ્તર. રાજાનું શું હોય તો કે રાજ્ય. હવે જ્યારે તયોહો અપોહે, વળી પાછો અપોહો નો અર્થ થાય બાધ કરવું. રાજાને એમ કહે કે ભાઈ તમારું રાજ્ય લઈ લે, તમારી પાસે કાંઈ ન રહે તો તમે શું રહ્યો? રાજા રહ્યો. રાજા ત્યારે છે જ્યારે રાજ્ય છે. રાજા પાસેથી રાજ્ય લઈ લે ત્યારે રાજા કેવા છે તો એક મનુષ્ય. હરિશ્ચંદ્ર પાસેથી જ્યારે રાજ્ય લઈ લીધું હતું વિશ્વામિત્રે ત્યારે હરિશ્ચંદ્ર કેવા હતા તો કે સિમ્પલ મનુષ્ય. એવી રીતે સેનાપતિ યુદ્ધ કરવા જાય ત્યારે બખ્તર પહેરીને જાય, પણ યુદ્ધમાંથી જાય ત્યારે 24 કલાક થોડા બખ્તર પહેરે, કાઢી નાખે ત્યારે સેનાપતિ પણ કેવા છે તો કે મનુષ્ય. એટલે કીધું કે તયોહો અપોહે, જ્યારે બેમાંથી રાજ્ય અને ખેટક બખ્તરનો બાદ કરવામાં આવે ત્યારે ન ભટઃ ન રાજા. સેનાપતિ પણ નથી, રાજા પણ નથી. છે કોણ તો કે મનુષ્ય. એવી જ રીતે જીવ અને ઈશ્વરનું પણ શું કરવામાં આવશે તો કે જીવ અને ઈશ્વરનું પણ આવી રીતે શોધિત એનાલિસિસ કરી અને પછી જીવઃ ન જીવઃ ચૈતન્ય પરમેશ્વર અપી ન પરમેશ્વર ચૈતન્ય. બંને પછી કેવા છે તો કે એક મહાવાક્ય. એને સમજાવશે. આપણે શનિવારે જોશું. એની ક્વેશ્ચન? કોઈ પ્રશ્ન? નહીં? આઈ થિંક આ અઘરું તો નથી. આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ ટુ મેક ઇટ સિમ્પ્લિફાય. પણ જોઈ અત્યંત સરળતાથી માતાજી આપે સમજાવ્યું. અત્યંત બહુ સરસ ગળી ગયું બધું. જેટલું એમને તમારે સમજાવવાથી અત્યંત સહેલું થઈ ગયું. હવે આપણે પૂર્ણમદ કરીએ તો ઉપાધિ શબ્દ ખરેખર નતો સમજાતો. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. હરે